ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 5 ਫਿਰਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਵਾਪਸ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਉਂਗਲੀ ਚਾਹੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਰੋਜ਼ਾ 5 ਰੋਜ਼ਾ 7 ਰੋਜ਼ਾ 11 ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਫਿਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बड़े औखे हो गए। कबूतर हूँ आसमान वाले तो आपके रहे सहे कबूतर भी नहीं आने थे। ओम वीरिया दे भराओ की हाल है? ठीक हो से ठीक है, उम्मीद है सब लोग ठीक होवोगे, खैरियत नाल होवोगे तो फिट फाट होवोगे। मैं एक दफ़ा फिर आ गया थोड़े अपने चैनल शानी 99 पिजन तो अज जिस तरह कि मैं तुहानूं दस्सिया सी पिछलियां वीडियो विच कि जिहड़े उस्ताद मोहतरम ने ना उस्ताद शुजार रहमान साहब जिहड़े उन्होंने अपनी फेसबुक ते ना लाइयां ही ना अपनी तहरीरां जड़ियां मिठू लाली दे वास्ते वो मैं तुहाडे नाल कुछ बकाया रह गई ही तो कुछ शेयर कर छड़ियां ही तो अज फिर तुहाडे नाल शेयर करने कि साडे बड़े उस्ताद मोहतरम जिहड़े ने जितने भी उस्ताद ने उन्हां दा शौक के मुतलक के उन्हां दे बयान ने ये मुझे कोई समझा दे कि ये कैसे जीत रहे हैं जब मुकाबला एट और एवरेज दोनों का है। खिलाड़ी एवरेज जीतने वाले को माना जाता है या एट वाले को। सवाल, जानबूझकर बच्चे बनते हैं। किसी भी फ्लॉक की परफॉर्मेंस और आर्ट कट से जज की जाती है ना कि सिर्फ एक पर। लाहौर को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने एक घटिया नस्ल की पहचान करवाई है जो हार कर भी शर्मिंदा नहीं होती। यार हूँ मैं इत्थे स्टॉप कर छड़ाना, सिर्फ यह जी गल है तो पूरा अगे जो विलाग है ना मैं तुहाडे नाल वो पूरा 20 मिनट का बना सकना सिर्फ एक इस अल्फाज से जोड़ा उन्होंने ये इस्तेमाल किया है। एडे वड्डे उस्ताद होने के बावजूद उन्होंने ये सवाल जोड़ा ये गल लिखी है ना, इन्होंने एक घटिया नस्ल की पहचान करवाई है जो हार कर भी शर्मिंदा नहीं होती। जे तो गल रही घटिया नस्ल तक वही उन्हें पहचान करवाई है उत्थे तक गल ठीक ही, चलो बंदा मान लैंदा कि यार चलो उन्होंने कोल जेड़ा ना कबूतरां दे उस्ताद जी ने गल की है, मगर उहदे तो बाद जिहड़ी अगली गल है ना वो बहुत अफसोस दे है कि जो हार कर भी शर्मिंदा नहीं हुई। हुण मैं इत्थे उस्ताद मोहतरम नूं मैं ये अर्ज़ भी करना चाहना जितने भी वड्डे उस्ताद ने अपने अल्फाज का चुनाव सही करो, वरना भाई जी क्यों अपनी जिहड़ा बुढ़ी उम्रे जिहड़ा वो मुड़ियां चुड़ियां कोलू आज दियां कोलू पता जना ये घर किसी घर दे आलियां दी भी नहीं सुनदे ते बाहर वाले नूं ते फिर जिहड़ा बाहर वाला गलत कोई लफज इस्तेमाल करे दा किसी दे बारे तो फिर उन्होंने अग्गों जवाब सुनने का हौसला भी होना चाहिए जिहड़ा मेरे हिसाब नाल लाहौर वालियां विच कोई नहीं पाया जिहड़ा लाहौर वालियां विच जिहड़ा ना वो नहीं पाया गया। इस गल्ले जिस तरह वो कह रहे सन ना उस्ताद बाबर के जिहड़ा है भाई जी गल सोच समझ के करो नहीं तो फिर बाद विच जिहड़ा ना वो बड़ा मसला बनता है सारियां वास्ते। एक बंदा गल करता है ना दुख होंदा है उन्होंने तो फिर दूजा जिस टाइम करता है ना उस टाइम फिर बर्दाश्त भी करनी पैंदी है। आखदे ने जिथे उंगली चाहो ना उत्थे दोवां उंगलियां की फिर उम्मीद भी रखनी चाहिए है कि यार मैं एक चाहिए तो हुण दो भी आ सकता है। इस गल्ले ये हुण गल मनो इतनी को बुरी लगी है अपने तौर पर मनो इतनी को बुरी लगी है कि मैं हुण इस गल ते पूरे लाहौर नूं पिया मांडू लावां ना तो कोई लाहौर वाला मनो इस गल का जवाब नहीं दे सकता कि यार एक उस्ताद बंदा हो के जिन्हों इतना तुसी प्यार करते हो या जिन्हों इतना असी प्यार करने हैं जिन्होंने उस्तादा वो उस्ताद ये लफज इस्तेमाल करन। यार हार जित ते हले बाद की गल है, तुसी फैसले कहाँ दे करते हो पे अद्धे विचकारू वो बाबा जी मोइन नवाज ठीक आते ने अद्धे विचकारू तुसी नस गए हो सारे ते रौला तुसी पाया असी जित गए जी मिठू लाली चैंपीयन बन गया जी असी उहदे कोल जित गए हाँ। किहड़े हिसाब विच तुसी जित गए हो? तुसी मैनूं इह ते दसो बाजियां कंप्लीट नहीं कीतियां नस तुसी गए हो जिहड़ी सच्ची गल है वो मनदे नहीं हो पे ते लगे हो जनाब मन जितने भी नवे कबूतरबाज ने उन्होंने खराब करन लगे हो कि नहीं जी बस लाहौर ही लाहौर है तो बाकी होर कुछ नहीं। ये गल नहीं भाई जी
ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਖੜਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਚੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰ ਛੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਕੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगली गल ये है, और सारे दिन अपने ऊपर लान तान करती है, दूसरों के ऊपर लान तान करके और इसको चस्का समझती है। वो लान तान करते हैं पे तो उन्होंने चस्का समझते हैं पे ते ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ पे ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਜਾ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% है। तो वो बड़ी सोहनी इज्जत ते तरीके वाली गल करते हैं पे, समझियो। ये मिक्स नस्लों के लोग हैं जो चिन्योट से नहीं है, से भी नहीं है, ठीक है। ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲੋਅਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਸਲੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਚਨਿਓਟ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਬਣਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ। अच्छा जी, अगे ये तो लाली बरदरान को जलील करवा रहा है, इनके हुआरियों ने सारा लाहौर खेल रहा है और इनको बाहर निकलवा दिया है, और कोई शख्स नहीं। मसला सारा शर्म का है जो महसूस नहीं करते, ना हार कर करते हैं, ना बुरी बातों पर, ना बुरी परफॉर्मेंस पर, और अब मुकाबला ख़त्म होने का भी नहीं कर रहे। कमाल का लेवल है इनका जी। ठीक है, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੋਈ ਐਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਦਾ? ਹੁਣ ਹਵਾਰੀਓ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਝ ਹੈ। ਬਸ ਕਰੀ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਭਲਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਕरें ਇਹ ਹੁਣ शुजा रहमान साहब का, शुक्र करें बाजियां कैंसिल हुई, वरना 80 घंटों की लीड आखिर में 280 घंटों की बन जाती थी। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ 5 ਫਿਰਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਵਾਪਸ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਜਨਾਬ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈ ਆਓ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਜਾਓ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਮਗਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਐਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਵੇ। ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਡ ਹੈ, ਉਹ 280 ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਜੀ? ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਕੜੀਆਂ ਡਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਿੱਟ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇਜ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਡੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਬੂਤਰ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਢਵਾਓ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੀਆਂ। ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਮੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇੰਝ ਚਮੁੱਟੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਹੈ ਡੈਮੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ।
इस इस बारिश ने आपको गेम में बराबरी करवाई, हिट की आगे मौसम सख्त होना था, तो आपके रहे सहे कबूतर भी नहीं आने थे, जो पहले ही भाग रहे थे। कबूतर किसी ਦਾ ਟੈਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਕਿਤਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਸਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸਲੀ ਨੇ। ਗੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ। ठीक है, इस वक्त जो बंदा सबसे ज़्यादा अंदर से खुशी है वो लाली बरदरान है। इन्होंने तो शुक्र किया होगा कि चलो भाई बच गए हैं। ये बातें इनको महसूस हो गई थी कि जितना आगे जाएंगे इतना ही फंसेंगे यहाँ। जी दसो हूँ फिर मनो, इस वक्त जो बंदे से ज़्यादा अंदर से खुश है वो लाली बरदरान है। एक बंदा ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਫ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਲਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਬਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਫ ਮੱਲੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਬ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚਨਿਓਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਰਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਇਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਹੋ, ਮੰਡੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਢਾਓ, ਉਹ ਵੇਚੋ। ਉਡਾਣਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿੰਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਜੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੁਬਾ ਬੁਲਾਓ ਵੀ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਨੂੰ, ਆਪੂ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸੁਬਾ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਹੋ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੋ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਿੱਠੂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਚੋਰ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੱਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਗੱਲ YouTube 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸਤਾਦ ਇਸ ਚੀज़ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾए। बेहतरी वाल लेके जाओ, खराबी वाल ना लेके जाओ। ये बातें इनको महसूस हो गई थी, जितना आगे जाएंगे इतना फंसेंगे। ये हुण तुसीं मैनूं यार जितने भी वीर भरा शो करने वाले हो, तुसीं मैनूं ये दसो तुसीं कितने बंदे तक्के होने ने ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 3-4 ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਅਗਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 6-7 ਜਨਾਬ ਮਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਪਰ ਵੀ ਇਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2-3 ਫਿਰਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਫਿਰਤ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾ ਛੜਿਆ, ਕੁਝ ਅਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪੂ ਜ਼ੋਰ ਲਵਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ 5ਵੀਂ-6ਵੀਂ ਫਿਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਤਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅਗਰ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਦੀਆਂ ਫਿਰਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਚਲੋ 11 ਕਬੂਤਰ ਡਾਂਦੇ ਹੋ ਭਈ 11 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਤੋਂ ਪਾਰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ ਲਓ।
ਬਈ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਫਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ 5 ਜਾਂ 6 ਫਿਰਤਾਂ, ਚਲੋ 11 ਤੇ ਛੱਡੋ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਫਿਰਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ 7 ਫਿਰਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਤੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ। ਇੰਜ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਫਿਰਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮੀ 7-8 ਵਜੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਜੇਠ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ 8:30, ਛੱਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 4 ਵਜੇ, 5 ਵਜੇ, 6 ਵਜੇ, 7 ਵਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ 8:30 ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 4-5 ਵਜੇ ਬਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਇੰਝ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਉਂਝ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਭਾਈ ਜੀ। ਬਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਖੀਏ ਬਾਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਪੂਰੇ ਬਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਹਾਂ ਬਾਈ ਮਿੱਠੂ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਓਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਛੱਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਚਾਸਾ ਹੀ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਸੁੱਕੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘੁੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚਾਹਣਾ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ। ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਤਰੀ ਆਵੇ ਦੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਦਿਲ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਮਨਾ ਲਓ, ਜੀ ਦਿਲ ਮਨਾ ਲਓ, ਸਮਝਿਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਇਨ ਨਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਆਸਮ ਚੱਦੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ ਨੇ, 11 ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੰਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। 11 ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ 3 ਰੋਜ਼ਾ, 5 ਰੋਜ਼ਾ, 7 ਰੋਜ਼ਾ, 11 ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲੇਟ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਆਸਮ ਚੱਦੜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਪਏ, ਟੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਕਦਾ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਉਹਨੇ ਬਣਨਾ ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਮੁਨਸਫ ਗੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਹੋ ਉਹਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਲੇ ਹੇਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲੋਹਾ ਮਨਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੱਕ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਲਓ। ਜ਼ੈਦ ਅਦਨਾਨ ਸਾਹਿਬ 24, 25, 26 ਉਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਆ। 3 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰੀਫਾਂ ਨੂੰ ਵਿਨ ਟੂ ਵਿਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਤੇ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਚਲੋ 1 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, 2 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, 3 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੈਟ੍ਰਿਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੜਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਅੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਅੱਜ ਇਹ ਉਂਗਲੀ ਡਿੰਗੀ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਉਂ ਡਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਤੱਕਦਾ, ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਆਇਆ ਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਘਰ 800
ਜਿਨੇ ਮੈਂ ਪਿੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖੇ ਹੈ? ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਕ ਗੁੱਜਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਆਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੈਰ ਆਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮੱਖਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਆਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦਾ ਪੈਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮੱਖਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਰਕ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਤਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਝ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਸ਼ਗਿਰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ ਤਾਰਕ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? 28 ਮਈ ਦੀ ਸੀ, ਸਮਝਿਓ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਉਡਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਉਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 7ਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਗਿਆ 2:40 ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਲੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6ਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ 4:23 ਦੇ। 4:06 ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ 5ਵਾਂ ਕਬੂਤਰ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਫਿਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਗਰ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਆਹਿਸਤਾ ਹੀ ਸਹੀ ਮਗਰ ਮੁਸਲਸਲ ਚਲੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਹੀ ਮਗਰ ਮੁਸਲਸਲ ਚਲੋ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇਗੀ। ਚਲਦੇ ਮੁਸਲਸਲ ਰਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ख़त्म करने हैं। फी मान ला। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर तो सबसक्राइब लाजमी करा करो वीडियो भराओ। फी मान ला। पाकिस्तान जिंदाबाद, यार सलामत है सोबत बाकी।